इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदगी दाई का विशना दाई मंड करदा दाई हिम्मत कोशिश दिन का नबी रसूल अवगीदा फकल जन कुरान पढ़ा की सिंह के यकीनन टूट पैगंबरान दिन का गलबी कोशिश करे वो हर पैगंबर ये मुश्किलात और मसाइब और तकलीफों पर इलाज किया गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन का लुल मुकाम लुल फजीलत और लुल दर्जा से बढ़ गई यकीनन अल्लाह पाक ना कुल बंदा असमाई और आग अज़मत नफस यो लुल मुकाम और अजीम मुकाम हो गई ज़रूर नबूवत का सिलसिला पैगंबर अलैहिस्सलाम हुई दा अक्सरियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल बाहर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम योदा से खानदान की पैदाश हो क्या खानदान बुतपरस्त और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लड़ी और काफिल दागा वक्त बादशाह नमरूद बुनियादी की जगजा तरफ हुए लोग और कुल जानी अल्लाह पदे वाली और उम्मत और खल्क वागत सजदा खल्क वागत सजदा तबीन को राजी करा यो खूब सही को खूब कुल काहिनात तो कुल जानवर के बयान नबी और नबी जियोदा से शख्सियत पैदा की उनके लिए योदा से फर्क पैदा की उनके लिए जिस्ता दा तख्त तारा छू स्ताबा शहर वक्त नहीं नवल हुक्म और सुचरन का बस अच्छा नारीना औलाद की अकदर बाहर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूर बीवी बखिर का चिकले दा माशूम से को तक है ना जादू हुई जहां माशूम का मोर रहम दौर से बाहर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे और अजबा पुरानी की मिराज जबुत परस्ती बुदान इबादत अल्लाह ने लरी पदा से वक्त की जुन तिरुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम उमर का सलाम बोलो वी उमर इंदल इस्माल सल्लल्लाहु अलैहि उमर राजी ini orang Syria ka biasa ya kara umur ini तो रिवायत इस्माल सल्लल्लाहु daga dauran ki ibrahim alaihissalam pada plan azar sara so koy datlo so koy plan so koy datlo bahar ke di khul plan sara ya sara agada bukan और ऊपर जिक्र कला कला da sujuri da sepe da push da khusum kudani sta palas shiri yo ta kara shi to ta sepe ko ne hasul be to kala ibrahim alaihissalam da budan bazar ki hasul lero da ghairi ये दास्ता सब बयान है खैर बोलो ने शर्त बाहर करने की सब खबर के खबरदार द वक्त बादशाह का वक्त बादशाह से देख कर हम कलाम की और मुकालमा करेंगे तो दवा पे स्टारम सोप में इस हमारा भाग है जिस वक्त आसमान में गए हमारा भाग है चिमड़ी जो दिन लगे दा नमरूद व तवल इदा कर वो सब कुरेश तुम ना तैयार है रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत قال انا احيي واميت اذا ما رأى هذا चिमड़ी जो लगे انا احيي واميت जो बोला मरको daga दौरान के हुक्म वर्क के सामने कुछ एरिया खास तो द्वारा मान नंबर हुक्म कतलो यो पांसी को कतलो और कोई आजाद और देखो भी द्वारा नंबर पता कवलाओ यो को बनी बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे इदा से कौन जहन भी दा जाहिल दे दा तो बादशाह हुई और रब हुई अकल निष्ठा अंदर कलम इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकसद खुदा नो बिना मुनीब दा मकसद खुदा हो जे इंसान वफात कयो जो देखे दुनिया दे रही वो बाहर के खुद मकसद दा वाकिस दिया होता पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमारत नर्द मशरक में रखी जाए तीर मगरिब वबुहित अल्लज़ी कफ़र दगा तला जवाब
ابراهيم عليه السلام ته نمرود دغلته دا جواب شو چې ابراهيم عليه السلام ورته زماره نور راس مشرق راخیږي قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر لما ربي الله رب العالمين دغه راخیږي اسماء مشرق في المغرب بهر کې دغلته کې رسل پاتې شو نمرود دا جواب شو د دې نه مخکې ابراهیم علیه السلام د سره وسوچ کله به یو شي سې دا زما رب دی کله بل شي سې ستوري سې دا زما رب دی ستوري فراش دی نه دا سموي زما رب دی دا فراش نور غټ دی دا زما رب دی افناش قال اني لا احب الافلين سما غرزدون کی میری فقط إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ما أغلق تزبط أسمعون بذلك الله تعالى رجوعك وذي رجوعنا بس دادا نقول صلى الله عليه وسلم بہر کے مختلف حالات لاتے قرآن دو مرندو ذکر گئی جبیا نمرود وچی دا جاؤ نمرود سپوریش نمرود ودی نور کے ورطا غلا جواب شو دن الله پاک کوش یا رب جما وړاندې ولې ژوند کا او ژوند موږ کوو جما یقین شي قال اولاد مې اوس مې ایمان نه ویني دا ما یقین شتا او چې پستر ګوینو نور کوتش الله ورته چې راشه سنور مګه یو کیسه څوک دا چې کوتره دا څوک باز دی څوک دا مختلف معنا سلور بارغات مختلف النوع لکه کارغشو منترشو ټول داسې څنګه ورته مختلف روایت استل سرمایه کې کټ کړي او قیمه کې باز روایت راځي دا قیمه په خپل خلق مز کړي او ورته دا د غرو په څیر باندې کې سلور باندې کې څو کوئی سلور نه سلور نو بهر کې راځي او مختلف ځایونه سلور یا کوزي کې او ورته یو څه د کوم سر تر اخلي د هغه وزر او وخه او غاص لري راځي ورته وایي چې راځي یو سر په پدو شنو سره دلې نو دغه سي ابراهيم عليه السلام یو سر به راوښتو وي به دې اندام دراشي د هر خر نه خپل لګه د پیمر وجود شو او ای به د پرندې شکل اختیار کوي سر ته وګورئ دا یو معجزه یو کرامات الله رب العالمين وقول استر ابراهيم عليه السلام وفود زدا شنا مولش بهر کې دغه یو مهم د خپل وخت کې اوس انتظار کیږي دا بوتان څنګه ماتو خانه کې بوتان راځي ابراهيم عليه السلام په یقین سره په ایمان سره د الله د دین دعوت باندې کول کوشش کوي سورہ پس د اختر ورځ روانه ده اختر پر ورځ باندې دای ټول روان شو ابراهيم عليه السلام چې سورۃ مخکې ایمان شو کله چې ابراهيم عليه السلام د پلان سره روان شو کوم عبادت هغه دې دینه دي موږ لپاره جماعت دې ته یو ملي دې یو ته روان شو ټول خلک روان دي د پلان سره جماعت دې بهر کې احساس لا بلا ټول خلک چې کله تیر شو دغه ټیم د بزرګان مشران خلک روان دي دغه دوران کې را پاسو واپس خانه کړه دغه مشرانو زندګي لګوي کله چې بوتخانه ته رانه وته بوتخانه کې سوچ او اوس وسګي دای سره وسکو ځان وسنګ باتو مطلب راوښ او واړه بوتان ټول بوتان کټ او یو مشر بوت په دې کې وین اپات دا خپل هغه خبره دا په دې کې اور وہ پاکستان ہے اور دی بوتان دې ما له کومه کوي او خبر ورته کوي او سمولې دا اسم نشو مدا مشر کې دوغه باندې په حاله کې او ابراهيم عليه السلام د مېلې کې نه د اختر د ورځې څخه خلک واپس راغلل او دی بوتان وخت قسمه قسم روحي چې واپس راځو او دا روحي په تور تبرک وسوم دم داخله اکثر دي نه زیات مناقض زيتون بنون باندې کې خلق بنون باندې کې دا هغه یو طریقه روانه یو بیا دا
دوان یو رسم دی چونگا دا اللہ نسیوا دا بلچا پنومانی نظر نیاز منخت نظر نیاز منخت دا اللہ دلنا بغیر زبیحہ دا اللہ دلنا بغیر دا بلچا پنومان دی بلے ہستی پنومان دی حرام دا دی خوراک حرام دی او اولا بہر کے خلق کلرالا و پرد تبرد تفرج بل مائن کرانا ورسے کل ظالمات چی مگویانی شروع شا چاو ولو شروع رفتا رفتا خلقوی چیرا ابراہیم علیہ چو اغوار دن بطارا بخیر خبری او منجی محلی رکل واپس روان نکار باقر کرے ابراہیم علیہ السلام راوس لیشو ملوک پیش بیدا سشی گیری دا زون بدی بطارا دا جن دا شیچا کنگری قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين زمون دی بادشاہان سر و زمون دی بطارا سر دا ظلم جا کرے ویشکتا ملوک کی ظلم کرے جاتے کرے ابراہیم علیہ السلام پاکر چلی مشنہ کا اس میں بوگے آنے کبرے کرے ویتا تا پتہ ہے خبریں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام دی مطیب تلاش دی عمر یا شے دا کسری شو بلے اے ابراہیمہ یا لگا تا تخبت رہی دا بطان نمدا خیان خبر نشی کولے ابراہیم علیہ السلام وقت علیہ السلام خبر نشی کولے تارے نقصان نشی کر رسولے تارے فیدہ نشی کر رسولے لدا سی بوت عبادت سلکو رب العالمین ترجو گئی نسوک و دسمان مالکان ترجو گئی دیکھ تول پیش ابراہیم علیہ السلام وقت نمی چما وجلی خوب خبرنا عن نازل هيك او دانا ذكري بحر كثير باس واعسين بس دي خلق مشغال شروع چيرا دخل بيان عزت بچ يعني خپل بیان دا عزت راولي او عزت داري ابراهيم عليه السلام ورپیش ابراهيم عليه السلام کا سزا ورپیش بحر کے ابراهيم عليه السلام بارک سوچ विचार شروع مختلف روایات راځي چې ابراهیم علیه السلام بارک دا فیصله وشوه بیا قتل کړ قتل وسنګ کو پانسی ور اور دی واجب دا اور د پارا خلقو دا قوم دا زمت خلقو باشندگان نظر نیاز منخت په تور باندې شخص خاشاک راځي او دا څه خاشاک راځي کوم د محل وا انخکار قبل اور د ځای کنه به تاشا ډیر زیات ولچې له کوم خلک یو ځای کوسي او تک خشاک كله خشاك راوړی ابا ډېر لوی خشاک ابراهيم عليه السلام دا ته ټول څه په دې کوته اچوسي مختلف روایت کې بهر کې دوټان ورته جوړ کړو پټان باندې کېږي شو او دغه ورکه چې کله دغه اور بس تورسي پړې ورته سکت کېږي ولې هغه د سو بيستي کېږي بلکې یو روایت راځي دا غته یو قص سردار ولاړو او دا یو سروټ دروچته شو دا په خپل لګي هغه خپل له سره هغه شو او دومره تیز او دومره شغلتن ټول دي د ابراهیم علیه السلام مختلف روایتونه راغلي څو روایتونه کمزور دي څو مضبوط دي بهر کې یو قصه د ابراهیم علیه السلام ژوند د ښودلې چې هغه څومره تکلیفونه او څومره مصیبتونه د دین د غلبې لپاره تېر کړي کله پټال کېنو سره ورغېدو په دغه ابراهیم علیه السلام ټولېمین اسرائیل مختلف فرشتي راورسي د مدد لپاره مستعمله سمره جبلامین ورته وایي چې کله الله را لګره زما رب اما ویني او زه چانه مدد نه غواړم دا الفاظ استعمال کړ حسبي الله ونعم الوکیل مال زما رب کافی دی ا بهترین کارساز دی زما تاسو ضرورت نشته تاسو سره غواړم ان الله کو بيجلب فرشتي یو فرشتہ ورته سوي د حکم په باران راوړو اور ختم وینا ای زما بچون کې رب شتا ادا ویني دا روز ما په مس کې حایت سوشتا زما رب ما ویني هغه ډېر کې کارساز دی تاسو سره وایي کله چې ابراهیم علیه السلام په ټال کې نو ورشولا وي دغه ټیم الله رب العالمین ورته حکم یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ای اورا یخشا او د سلامتیا خاوند شه ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ورته ورځي ولی ټول کائنات رب العالمین اجازه او اذن سره او سزول کوي د شک نشته ما او تا ته د اختیار نشته ته اور تلاش کړه د مسلې کو نو د اور کار دی سزول او د رب د اجازه نه بغیر اس سزول نشي ابراهیم علیه السلام چې کله اور زول شو
ورکړل شو. جبرائیل امین په خپل لاسونو سره خپل وزر سره مدغونتي په محل کې ویل فوراً ورته د جنت باغچه جوړه شوه سرسبز و شاداب. روایت راغلی 40 نه 50 دی مختلف روایتونه دي 40-50 بالکل دا بهر ټول پرېږدي. ابراهیم علیه السلام په یو ښایسته د اوبو په یخ چشمه کې ناست دی او خپل ذکر و اذکار کې رسول دی د رب سره هم کلام دی او فرشتي ورته د عزت او د وقار لپاره ولاړ دي. ابراهیم علیه السلام د نقصان نه ورسي. ابراهیم علیه السلام ته رتۍ برابر تکلیف د الله په حکم سره ونه رسېږي. څوره بس نمرود په خپل محل کې بره وخت او اندازه دي اور کوم ځای ته رسېدلی ولې اور خو د څو ورځو روان دی 40-50 وایي دی چې کله د محل بره سر ته وخت او ویې کتو دلته دننه د جنت ماحول ښکاره شو. حیران شو چې ابراهیم ما ته اور ته غورځولی دی هغه اور خو د جنت منظر پیش کوي. بهر کې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام د اور نه بچ کو واپس د نمرود مقابلې ته راولېږي. نمرود ته دغه ټیم کې ابراهیم علیه السلام وایي ابراهیم علیه السلام ته وایي د چا بچ کړي وایي زه خپل رب العالمین بچ کړي او تا نه راغلی په دغه رب باندې ایمان کوم دا خپله ربوبیت او د معبودیت دا لار پرېږده دا روش پرېږده رب بل دی ته نه روایتونه راغلي چې نمرود څه معمولي شرط په زړه کې رالو چې واقعي دا څوک شته. بهر کیف کله چې خپل مشرک سره ملو شو اوله بیا خپل حالات بدل کړي نه دا د چکر کې مراد د چکر نه بهر کړو. بهر کیف کله چې مکه ګوره د مغلق تیر شو ابراهیم علیه السلام مخې راغی د انکار چې نه ما سره فوج راوړه مقابله کې خپل رب ته ووایه ابراهیم علیه السلام ته نه تنها ای رب ته نه ووایه زما مقابله کې فوج وي وی دا به مشي وی کله ورځ مقرر کړی کتابونه راغلي چې 90,000 نه 1,10,000 پورې نمرود فوج تیار دی ابراهیم علیه السلام د فوج مقابلې کې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته وایي ورشه بنمرد باندې ورشه زه به وسم فوج ابراهیم علیه السلام چې کله تنها راغلو هغه ودرېدو وی نمرود ورته وایي چې یوازې راځه مقابلې لپاره زما فوج را روان دی کې د ماشو یو لوی فوج راغی دغه ټیم دی نغاره وکړي چې خپل فوج راغونډ شي حملې تیار شي خو د ماشو اواز دومره و چې غوږونو ته د نغارې اواز نه راغی او روایتونه راغلي چې یو کس په لکونو ماشي په لکونو ماشي په کس راغونډ شو د هغه غوښه یې وخوړه او تش پاتې شو او نمرود دغه ټیم منډه کړه خپل کور سره خپل کور ته او د پسې یو موږ کتابونه راغلي ګوډ ماشي یو لنډه ګوډ ماشي ورپسې لاړو او د ماشي سیفونه خور ته ووایي چې دا فوج دی دنه یې بچ کړه دې فوج زما فوج دس نس 19 کتابونه دي وایي دې خپلې کمرې ته ننوت او ورپسې دا ماشي الله فرمایي لو کنتم فی بروج مشیده چې په هر ځای کې ځان پټ کړي زما د مرګ نشي وي دغه ماشي د پسې ورنوت او د پوزه کې نوت دماغ ونوت هغه بادشاه خلکو له صدا ورکړه د ملاقات وخت بدله خلکو په سر سفر ورکړه چې هغه ماشي خاموش شي تکلیف کم شي او تکلیف کم نشو د هغه ماشي نه نمرود مرګ وشو او هغه سیف هغه تخت ناراض شو ختم شو خوب لیدلو هغه خوب د ابراهیم علیه السلام ته تنها رب भरोसा बांधे रब पर यकीन बांधे और रब को खुद बांधे बहुत दगा तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफर पर अल्लाह का हुक्म सर अल्लाह और हुक्म अल्लाह शाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम दगतना ला औलाद या मर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सरा बोले बीबी हुआ और बलार के पूर यो बल बादशाह का ढेर जुल्म और जबर न बस बोले लुल वरता हाजरी हमारा बदल के वर्ग खिदमत के वर्ग बाहर के वक्त कई वाजबान इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्की तलाल और हजरत इस्माइल पैदाशो आगा और दागा मोर और मक्का की प्रिय खोदल और खपल वापस ना इसहाक अलैहिस्सलाम करा और अल्लाह के दिन आवाज बुलंद दगा बैतुल्लाह मजूर
دغه بیت الله آدم علیه السلام ورکړو بیا سیلابونو او د طوفانونو ځمکې نه خراب کړو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا موږ چې کوم صفا مروه کې منډې وسو دا د ابراهیم علیه السلام نه د بیبي حاجرې سنت کی طریقه دا چې د اوبو لپاره منډه کول او چې نه پیدا شو ډېر ملک آباد شو ډېر ښار آباد شو او همدغسې سنت چې موږ په ومورث کوو او د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام سنت په ومورث شو د اسماعیل علیه السلام سنت د بیا سنت شو دغه ټایم حکم راغی نو سنت وکړئ ابراهیم علیه السلام خپل نوکران چاکران غلامان ټول د سنت په خپل ځان سنت خپل وکړو د هغه سنت طریقه تر اوسه راځي نه مخکې پیغمبران سنت نشوي پیدا کېدل د پیغمبرانو سنت شوي پیدا شوي خو عام خلکو سنت رواج مخکې نه وو انبیا به سره سنت نشوي پیدا کېدو ابراهیم علیه السلام چې داسې نه و شوی د سنت خپل لاس سره خپل چاړه یا پلهاري یا هر څه د هغې نه ورته تکلیف هم میلاو شوی وویل د الله حکم فورا ومنلو لا طریقه یې نه وه ښودلې د سنت حکم په خپل ځان برابر کړو مقصد او مدعا مو دا ده بیا دغه ته آب زمزم د مکې دا اوبه چې کومې دي پیغمبر اسلام فرمایي الله دې ما ابن حجره باندې ورحمېږي چې تر دې اوبو د تالاب نه وی جوړ کړی دا اوبه په ټول عالم کې تقسیم شوي وي او دا اوبه په ټول عالم کې جاري وي خو چونکې هغې وخت د اوبو ضرورت و هغې ورته زمزم راغونډې کړي راسي ودرېږئ خپل ضرورتونه دې نه پوره کړي نن د فاطمې د بیبي حاجرې هغه سنت تر منډې تړلې مونږ کوو او هغه سنت مونږ ادا کوو او همدغسې ختنا او د کعبې تعمیر ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام خو کله چې ابراهیم علیه السلام خپل تک ور ورسېدو نو زوی اسماعیل ته یې وویل چې اسماعیل لاړ شه او ماله د فرد یو کاڼی راوړه چې په کاڼي باندې کښېنم او دا باقي تعمیر وکړو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چې کله ووتو نو دوه کاڼي ورته بلول شو جبریل امین راغی دوه کاڼي ورته ورکړو دغه دوه کاڼي یو حجر اسود او یو د مقام ابراهیم و دغه د مقام ابراهیم دا کاڼي د ابراهیم علیه السلام د آبادۍ سره سره به برد کو مای اوس د ابراهیم علیه السلام چاپ نو چې کوم خلکو ته الله دا موقع نصیب کړې ده الله دې نور ټول په نصیب وکړي او حجر اسود او التقوت را حجر اسود او دا کاڼي د ابراهیم علیه السلام چې بیت الله جوړ کړو دا دواړه د جنت د آدم علیه السلام سره راغلي دا حجر اسود کتابونه راخلي دا بالکل تک سپین او دومره روښانه و چې د دې رڼا د شر نه هر ته رسېدی شوه لیکن د خلکو د ګناهونو په وجه باندې دا رڼا ختمه شوه مدم شو او د خلکو ګناهونه دې حجر اسود خپل ځان ته راخلل او دغه حجر اسود د الله په حکم سره ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام په رکن یماني کې هلته د حجر اسود په دې ونه کې نصب کړو اوس موږ ځو د هغې ښکلا او د هغې نه بوسه اخلو څه لپاره د برکت لپاره چې الله نبي دې نه بوسه اخیستې ده دا دواړه کاڼي د جنت نه راغلي او ابراهیم علیه السلام یو ډېر ښایسته ژوند تېر کړو وإذ ابتلى إبراهیم ربه بکلمات فأتمهن ابراهیم علیه السلام باندې الله رب العالمین ډېر ازمېښتونه راوستل او په دې ټولو ازمېښتونو کې ابراهیم علیه السلام کامران او کامیاب شو قال إني جاعلك للناس إماما الله ورته وویل تا اوس زه ګرځوم خپل خلیفه نائب دې ګرځوم د دې امت دپاره دې نائب ګرځوم یعنې پیغمبري درکړو نائب دې ګرځوم قال ومن ذريتي ابراهیم علیه السلام ورته زما خاندان زما نسل دې ته هم دا مشري ورکوي قال لا ينال عهد الظالمين یا الله ورته زما وعده او لوط او عهد ظالمانو سره نه دی ستا بچي نیکان صالحان وي نو هغوی ته هم دا مرتبه ورکوم او اوس زمونږ پیغمبر علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام د اولاد نه دی د ابراهیم علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام نو پیغمبرانو په سلسله یو ځای کې ودرېده او د اسماعیل علیه السلام سلسله زمونږ د خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر قایم او دایم وه دا موږ ته دا سبق راکوي چې موږ هر وخت کې د الله د دین د غلبې لپاره قرباني ورکړو لپاره مالي او جاني قرباني ورکړو او تیار شو په خپله معاشره کې د وس او توفیق مطابق د غریبانو سره د کمزورو سره مرسته او معاونت دا زموږ د پیغمبرانو تاریخ دی او موږ د پیغمبرانو د سخا لاره ښکلې ده د قربانۍ لاره ښکلې ده الله نه مې دعا ده د ابراهیم علیه السلام دغه ټولې قربانۍ او سخا دې زموږ ستاسو مرستیال او مددګار شي ابراهیم علیه السلام فرمایي بهترین مهمان نواز و تاسو د هغه د اولاد نه یې موږ ته مسلمان لقب الله په قرآن کې ابراهیم علیه السلام په وخت راکړی دی موږ مسلمانانو نه علاوه بل څه نه د فرقې او ټولې د هېڅ شی نه دی اصل اسلام او مسلمان دی الله دې صحیح معنی کې مؤمنان مسلمانان وګرځوي واخر دعوانا الحمد لله